Hello, this is Gayatri from Punekar News, and today we are at Good Luck Chowk FC Road. Some students protesting here for continue 4 days. Let's see what are their demands and for how long they will continue protesting. And let's talk to them. Good morning. Myself Viraj Vijay Pisar. I am the student or PhD scholar of Mahatma Phule Krishi Vidyapith Rahuri. Here we are doing strike since the last 4 days for our demands. Some demands are there. They are not fulfilled by the government of Maharashtra, and till the government isn't fulfilling our demand, we'll stay here for the strike for the same demands. Actually, the advertisement of the fellowship or a PhD fellowship has not been removed by the government since 2023-24 and 24-25. These two batch advertisements are not released yet by the government of Maharashtra, and as you know that various organizations are established by the government of Maharashtra for the purpose of disbursement of the fellowships, like Sarthi, Marti, Mahajoti, TRT, and Amrut. These are the specific organizations which are being established for the disbursement of the fellowships. And these organizations are actually funded by the government itself, and they are autonomous organizations which are removing the advertisement by themselves, and disbursement is also done by themselves. There is no any hindrance of government in that, only funded by the government. And we are already done the same protest for last 19 to 20 days at the Sarthi office, and we are continuing this protest over here. And one of the PhD scholar from Pune University, Mr. Dayanand Pawar sir, he have been protesting by doing fast and having no any kind of lunch and dinner. Like, he have been protested last 3 days. He have not eaten not a single bite of food, and he is doing protesting for the same demands which are being I am doing for the protest. How many of you are protesting for this? Likewise, we are 100 to 150 PhD scholars from all over the Maharashtra. We are protesting here. Okay. So you are from one college also? No. From agricultural and non-agricultural universities from all over Maharashtra. Like agriculture college, like agriculture universities from Rahuri, Parbhani, Akola, and Dapoli, and many more non-agricultural universities of Pune, Sambhajinagar, Nanded, Nagpur, etc. Okay, what are your demands? Our demands, first one demand is to publish the advertisement as early as possible by the government for the batch 2023-24 and 24-25 separately. And second one demand is to complete the advertisement process and fellowship disbursement process in 1 month. And third one is to give the fellowship to each candidate. There should be no any criteria for the fellowship, because each and every candidate here is sitting are admitted by a centralized and state examination process. Then the government should not take any examination, or it should not fulfill or put any criteria for fellowship, because each and every candidate over here is sitting by giving some exam, and everyone is topper of his department, and everyone has very qualified research over here. What is your next plan of action if the demands are not still fulfilled? Our demands are not fulfilled, then till the demand is not fulfilled, we are here, sitting here, and we'll continue the strike. As long as possible, we'll continue the strike. Yes. नमस्कार, मी सुजल संजय बच्चा, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी या ठिकाणी PhDच्या प्रथम वर्षात मी PhD करत आहेत. आणि आज या ठिकाणी आम्ही सर्व PhDचे विद्यार्थी आक्रोश मोर्चासाठी या ठिकाणी एकत्रित झालो आहे. आणि आपल्याकडे बघायला गेले तर PhD सारखे एक उच्च शिक्षण मानलं जातं, पण PhDच्या विद्यार्थ्यांना आज रस्त्यावर येऊन आंदोलन करण्याची वेळच आहे. खरं म्हणजे हे कुठेतरी महाराष्ट्र शासनाचं अपयश आहे, किंवा त्यांचं जे काही शैक्षणिक धोरणाचं कुठेतरी अपयश आहे असं म्हटलं तर काही वावगं ठरणार नाही. परंतु या ठिकाणी आता जवळजवळ आमचा 4था दिवस या ठिकाणी आंदोलनाचा चालू आहे. या अगोदरही 20 दिवसांपासून सारथी संस्थेच्या बाहेर हे आंदोलन चालू होतं, पण तिथं देखील कोणी त्याबाबत दखल घेतली नाही. परंतु गुडलक या सारख्या चौकाच्या ठिकाणी सर्वांचं लक्ष केंद्रित व्हावं या हेतूने या ठिकाणी आम्ही सर्वजण आता हा पॉइंट निवडला आहे. पण तर देखील शासनाचा कुठलाही या ठिकाणी अधिकारी असो, कर्मचारी असो, किंवा शासनात बसलेल्या व्यक्तींबाबतचे कुठल्याही व्यक्ती इथपर्यंत अजून आले नाही आणि त्यांनी कुठल्याही पद्धतीची दखल घेतली नाही.
या आंदोलनाच्या मागे आमच्या 4 मागण्या आहेत. त्यापैकी जी काही 2023, 24 आणि 24-25 या 2 वर्षांपासूनच्या ज्या काही जाहिराती रखडलेल्या आहेत, या दोन्ही जाहिराती तत्काळ प्रसिद्ध करून जवळजवळ 1 महिन्याच्या आत त्यांची जी काही पूर्तता आहे ती करावी. या अशा आमच्या प्रमुख मागण्या या ठिकाणी आल्या आहेत. आणि जवळपास या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील मुलं या ठिकाणी गोळा झालेले आहेत. अगदी वरती नंदुरबार जळगाव पासून ते खाली सातारा सांगली पर्यंत आणि आपलं पश्चिम महाराष्ट्रापासून तर अगदी गडचिरोली पर्यंत म्हणजे चांदा ते बांधापर्यंत महाराष्ट्रातले सर्व विद्यार्थी या ठिकाणी आक्रोश मोर्चामध्ये सहभागी झालेले आहेत. आणि महाराष्ट्र शासनाने या विद्यार्थ्यांच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्या लवकरात लवकर मान्य करून त्यावर जो काही तो आहे लवकरात लवकर त्याला न्याय द्यावा ही आमची सर्वांची इच्छा आहे. चार मागण्यांमध्ये आमच्या अशा ज्या काही 2 वर्षांपासून ज्या काही जाहिराती रखडलेल्या आहेत या लवकरात लवकर प्रसिद्ध कराव्यात आणि ह्या मागण्या 1 महिन्याच्या आत पूर्ण कराव्यात. आणि ज्या काही दोन बॅचच्या ज्या काही मागण्या अपूर्ण आहेत त्या स्वतंत्र जाहिराती प्रसिद्ध कराव्यात. आणि चौथी मागणी अशी आहे की जे काही लिंगायत समाजाचे विद्यार्थी आहेत त्यांनाही या संस्थांमध्ये समाविष्ट करून घ्यावात. या ठिकाणी जवळजवळ 150च्या आसपास विद्यार्थी जमलेले आहेत. नाही, या ठिकाणी अगदी वेगवेगळ्या विद्यापीठातून महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ असेल, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ असेल, बाबासाहेब आंबेडकर औरंगाबाद विद्यापीठ असेल, नांदेडचं विद्यापीठ असेल, नागपूरचं विद्यापीठ असेल, अशा वेगवेगळ्या विद्यापीठातले मुले या ठिकाणी गोळा झालेले आहेत. जोपर्यंत महाराष्ट्र शासनाच्या कडून आम्हाला कुठल्याही पद्धतीचा सकारात्मक निर्णय येत नाही किंवा आमच्या मागण्या जोपर्यंत मान्य होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही या ठिकाणी धरणे उपोषण करणार आहोत. आमच्यापैकी एक सहकार्याने अमोरण उपोषण चालू आहे त्यांचं. आज जवळजवळ त्यांचा 4था दिवस आहे. त्यांचं नाव आहे दयानंद पवार. ते अर्थशास्त्र विभागातून PhD करत आहेत. इथं कोणी आमचं हेड नाही, आम्ही सर्वच या ठिकाणी प्रतिनिधी आहेत आंदोलनाचे. माझं नाव आहे सुजल संजय बच्चाव. मी आता मृदविज्ञान विभागामध्ये PhD करत आहे प्रथम सत्रामध्ये. ओके, धन्यवाद. पवार भाईंना माझी विनंती आहे की आपण शेतकऱ्याची लेकरं आहेत, आपण जगाला पोचतो, जगाचं पोट करतो, आपण उपाशी राहायचं नसतं. त्या समोरच्या व्यक्तींना आपण कसं आपल्याला त्यांच्याकडे करायचं म्हणून काढता येईल याकडे आपण सर्व लक्ष दिलं पाहिजे. आता समजलं की आपली टीम अजित पवारांना भेटायला चाललेली आहे, आपण नक्कीच जावा. त्यांना विनंती करा, वाटलं त्यांचे पाय धरा, पण आपली मागणी मान्य करून द्या अशी मी आपल्या सर्वांना विनंती करतोय. आणि यांच्याबरोबरच मी देखील संघटनेच्या वतीनं अजित पवार यांना जाऊन थोड्या वेळात भेटतोय, त्यांना देखील विनंती करतोय. आणि माझ्या संघटनेचा पाठिंबा या ठिकाणी मी जी काय आपली कृती समिती आहे त्यांच्याकडे मी सुपूर्द करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद. This is Gayatri signing off. Follow Punekar News for more such content.